আত্মনির্ভর ভারত বিকশিত ভারত। আমরা এই মুহূর্তে ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশনে উপস্থিত রয়েছি, শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনে, যেখানে জনসমাগম প্রতিদিন প্রতিনিয়ত থাকে, সকাল থেকে রাত অবধি। আর এখন যেখানে উপস্থিত রয়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের ওপরেই লেখা আছে এক স্টেশন এক পণ্য, অর্থাৎ ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট, যেটা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে অর্থাৎ আত্মনির্ভর ভারত, যেটা বারংবার কেন্দ্রীয় সরকার মোদিজির পক্ষ থেকে বলা হয়, নিজেদেরকে আরও আত্মনির্ভরতা করুন এবং বিকশিত করুন। এবং আমরা সকলেই জানি, এই যে যখন শীতকাল, একটা উইন্টার সিজন চলে আসছে, সকলেই মেলা উৎসব নিয়ে মাতোয়ারা থাকে। সেখানে থাকে কি, জয়নগরের মোয়া, যেটা সকলের মন কেড়ে নেয়, এবং যে জয়নগরের মোয়া জিআই ট্যাগ ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছে। তো এই মুহূর্তে আমি ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্টে উপস্থিত রয়েছি, যেখানে দেখছি আমরা থরে থরে বিভিন্ন মিষ্টান্ন তো সাজানো রয়েছে, মাখা সন্দেশ, বড় বড় রসগোল্লা এবং পিওর গুড় যেখানে রয়েছে। এর পাশাপাশি জয়নগরের মোয়াও কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে, এবং এক ভাই সে উপস্থিত রয়েছে, এবং সকল মানুষ যারা বিক্রেতার পক্ষ থেকে, ক্রেতারা যারা আছে, তাদেরকেও সেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সেই মিষ্টান্ন কিন্তু দেওয়া হচ্ছে। এবং আমি একটু টেস্টের জন্য, জয়নগরের মোয়া এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে, আমি একবার একটু টেস্ট করব এবং আমাদের আপামর জনগণকে জানাতে চাই যে কেমন হয়েছে। দেখি সত্যিই জয়নগরের মোয়া অরিজিন একেবারেই কি অরিজিনাল রয়েছে, নাকি এখানে কোনো মেলান্তিস ব্যাপার রয়েছে, সেটা একবার দেখে নেব। আপনাদের কি বলবো, একেবারে ডিলিশিয়াস যাকে বলে, একেবারে অরিজিন যেটা রয়েছে, যেটা টেস্ট অফ অরিজিন রয়েছে জয়নগরের ময়, যেটা আমরা বাইরে থেকে অনেক সময় দেখি স্মেলটা তার অনেকটাই অতিরিক্ত থাকে, কিন্তু স্বাদটার মধ্যে কোথাও একটা ভোল বদল থাকে। কিন্তু এই জয়নগরের মোয়া যদি আপনারা একবার নিয়ে যান, আপনারা নিজেরাই খেয়ে বুঝতে পারবেন। একবার নিয়ে যাওয়ার পর আপনাদের বারবার এই ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্টের এই দোকানটাতে কিন্তু আসতেই হবে। ওয়ান स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये जो हाल ही में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑकेशन आने वाला है 25 दिसंबर क्रिसमस में, तो उसी टाइम हम लोग देख रहे हैं जीआई टैग का जो जयनगर मोआ जिसको बोलते हैं, वो स्वनिर्भर गोष्ठी के अंतर्गत जो है, वो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये थोड़ा बताइए। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो फिलॉसफी थी, बेसिक ये थी कि जिस पर्टिकुलर एरिया में रीजनल क्या प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को इन्हेंस करना, उसको प्रमोट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। जीआई टैग का जनरल ये होता है कि वो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है, उसके आधार पर उसको जीआई टैग मिलता है कि ये लोकल, यहीं का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और उसके प्रचार प्रसार करने के साथ साथ आत्मनिर्भर की जहाँ तक आपने बात की, तो वहाँ एक रोज़गार मिलता है। अगर पहले जो करीब 2002 और 3 के बाद में जब सरकार ने देखा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी वही एक मोटो था कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल जो महिला हैं, लोकल जो काम करने वाले हैं, लोकल जो आर्टिजन्स हैं, उनका एक ग्रुप बना करके उनको किस तरीके से उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाए, उनके जो व्यवसाय उसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसका। लेकिन इसमें एक जो अलग चीज़ है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में, कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेलवे ने लागू किया था कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जैसे जयपुर में देखोगे तो वहाँ का अपना प्रोडक्ट होगा, कोलकाता में देखोगे तो वहाँ का एक प्रोडक्ट है, भोपाल में देखोगे तो एक जगह पर आपको एक नॉलेज भी यात्रियों के हुआ है। अगर चीनी मिट्टी के बर्तन देखेंगे तो आप जयपुर में देख पाओगे कि ब्लू पॉटरी कहाँ पर है। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ अलग तरीके की जूट का सामान मिलेगा। तो वो जो एक नॉलेज यात्रियों का बढ़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग अवेयर हुए हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ का है। अगर उस प्रोडक्ट का, तो वन थिंग। सेकेंड थिंग कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को एक प्राउड महसूस हुआ है कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट की भी एक वैल्यू है। तो 3 चीज़ें निकल के आई वहाँ पर। एक, लोगों को इकोनॉमिकल साउंड करने के लिए जो प्रोडक्ट, दूसरा उस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार के लिए, तीसरा उन लोगों को गर्व महसूस होता है कि जैसे हमारे प्रोडक्ट की भी कोई कीमत है। उसको रेलवे ने इतनी विस्तार रूप से अगर उसको आगे बढ़ा है,
तो दिस क्रेडिट गोज टू टोटली रेलवे बोर्ड एंड रेलवे सिस्टम। जो लोगों को लगा है कि यस हमारी प्रोडक्ट की कीमत है, और इंसान सोचता है कि जब उसकी कीमत लगती है तो उसको एक सेल्फ इकोनॉमिक नहीं, उसको सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है, सेल्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, यस मेरा मार्केट में एक वैल्यू है। तो वो चीज़ को देख कर के गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुल है। कि आपको लगता है लोग जो हैं तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये बढ़ता जाएगा, और एक जगह ऐसा नहीं कि एक स्टेशन पे एक ही कियोस्क होना, अगर आवश्यकता होती है तो, और बहुत ही मिनिमल इसका रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको 6 महीने के लिए किसी को दिया जा सकता है, 6 महीने के बाद में उसको वी कैन चेंज, उसका ऑनर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने परमानेंट बना दिया गया है। सिर्फ उसमें उसका जो प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता है। যে ভাই অ্যাজ আ বিক্রেতা রূপে সে উপস্থিত রয়েছে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আরও আত্মনির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলতে, সরাসরি কথা বলে নেব। ভাই আমি জানার চেষ্টা করব, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এবং রাশি রাশিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাখা সন্দেশ, বিভিন্ন প্রোডাক্ট এখানে রয়েছে সুস্বাদু মিষ্টান্নের মধ্যে, সেটা যদি আমাদের একটু জানান। আমাদের এখানে যেটা আমরা ইন্ডিয়াস দ্য অরিজিনের আন্ডারে প্রোডাক্টগুলো প্রমোট করি, আমরা প্রমোশন করি এখানে ইন্ডিয়াস দ্য অরিজিনের আন্ডারে, যেখানে যেটা অরিজিন প্রোডাক্ট, জিআই প্রোডাক্ট, ওইগুলোকে প্রমোট করি। আমাদের যেরকম এখন আছে বহরুজ শ্যামসুন্দরের মোয়া, এখানে 3 ধরনের মোয়া আছে, 3টে টাইপের। আপনার এটা একটা ফার্স্ট টাইপের মোয়া, তো এটা আছে আপনার 9 পিস থাকে 500 গ্রামে 350 টাকা। আর আপনার এটা 210-এর মোয়া, আপনার 9 পিস থাকে 500 গ্রামে, এটা 210 টাকা। আর একটা থাকে আপনার 150 টাকার 10 পিস থাকে 500 গ্রামে। আর মাখা সন্দেশ আছে এখানে, আর কালাকাদ আছে, নারকেল সন্দেশ আছে, আপনার রসগোল্লা আছে, নলেন গুড়টা আছে, আবার হাঁড়ির একটা গুড় আছে এখানে, হাঁড়ির গুড় আছে, আর আপনার পাটালি আছে, রসগোল্লা আছে, এই প্রোডাক্টগুলো আছে। জানার চেষ্টা করব, এই যে মোদিজি সমস্ত কথায় তিনি বলেন আত্মনির্ভর ভারত, বিকশিত ভারত, এই যে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট, এই যে আজকে ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকে এই যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আরও এগিয়ে তোলার যে এই যে প্রয়াস সকলে মিলে একত্রে, এই বিষয়ে কি বল? এটা স্বনির্ভরভাবে জিনিসগুলো করা তো খুবই ভালো, কিন্তু ওর কোয়ালিটিটা কতটা মেনটেন হচ্ছে সেটা মেনটেন করতে পারলেই, সেটা প্রথমে হয়তো শুরুতে কোয়ালিটি মেনটেন হলো, তারপরে কনসিস্টেন্সি না থাকলে ওই প্রোডাক্টটা ওইভাবে হবে না। তো শুরুটাও যেভাবে হলো, তার পরবর্তী স্টেপগুলো যেন সেইভাবেই কোয়ালিটি মেনটেন হয়, হলে তাহলে জিনিসটা ওই একটা 1 নম্বর পজিশন থেকে আরও ভালো হবে, কখনোই এক স্টেপ নিচে নামবে না। তো এই প্রমোশনগুলো, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এই প্রমোশনগুলো, অরিজিন প্রোডাক্টগুলো, জিআই প্রোডাক্টগুলো এই ইন্ডিয়াস দ্য অরিজিনের আন্ডারে আমরা প্রমোশন করে থাকি। আমার নাম দীপ মাঝি। ততক্ষণ চোখ রাখতেই হচ্ছে নিউজ সুপারের পর্দায়। নিউজ সুপার আপনাদের দিতে পারে সব খবর, সববার খবর। পরিবারের সকলের সুস্থ থাকার একমাত্র ঠিকানা কাঁচরাপাড়া পলিক্লিনিক বা নাইট অ্যাঞ্জেল নার্সিং হোম। কেনাকাটার একমাত্র ঠিকানা আগমনী বাসন্তী। এখানে আমাদের সব থেকে মানে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তো আমি দেখলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকান করব। তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট একটা ধাবা করে দিচ্ছি, ছোট ধাবা থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে দিই। এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ব্যবহারের জন্য আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি, এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো, এইভাবে আমরা চেষ্টা করি। একদম সাধারণ, বাইরে থেকে অনেক
চিপ বেস্টের মধ্যে খাওয়াটা কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন। একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন। দুপুরবেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া, থালা, বেঙ্গলি থালা, চাইনিজ ফুড সবই আছে, একবার এসে টেস্ট করে যাবেন। আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে বলি একবার আসুন কেশরী ধাবাতে, দেখে নিন। আমার নাম রঞ্জন কেশরী। রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেশরী লাইট হাউস।